نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح للہ ما فی السماوات والارض. صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا 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 علی حبیبک خیر خلق کلہم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبناتہ وعشاقہ اجمعین. سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے ماہ رجب کی ایک بابرکت رات میں اور آپ قرآن اور صاحب قرآن کی محبت میں دور و نزدیک سے جمع ہیں. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا قرآن کی خاطر گھروں سے نکلنا اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن سننا سنانا قبول فرمائے. روز حشر قبر میں اور دنیا میں اللہ مجھے اور آپ کو ہمہ وقت قرآن اور صاحب قرآن کا فیض عطا فرمائے. محترم و محتشم ذی قدر سادات اعظام، بالخصوص قبلہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب، پیر سید اصغر علی شاہ صاحب، دیگر سادات اعظام، معزز علماء کرام، ثناخان رسول، حفاظ قرآن، معززین علاقہ، میں تحریک منہاج القرآن تلونڈی موسیٰ خان کے جملہ احباب، جملہ فورمز، یوتھ لیگ، ایم ایس ایم، ویمن لیگ اور بالخصوص پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے جملہ احباب کو اولاً اس قدر شاندار اللہ کے گھر اور اسلامک سنٹر کی پختہ بنیاد اور پہلا مرحلہ طے کرنے پر ہزار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. جن لوگوں نے اللہ کے اس گھر میں تعاون کیا اور منہاج القرآن کے احباب جنہوں نے وقت بھی دیا، خرچ بھی کیا، خالق کائنات تمام کو جنت میں اس محلے میں محل عطا فرمائے جہاں مولا کائنات کا گھر ہو. اور آج کے اس خوبصورت درس کے انعقاد پر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جس نے دعوت دی، جو شریک ہوا، جس نے اہتمام کیا، اللہ رب العزت اس درس کے بدلے عمر بھر کی آسانیاں عطا فرمائے اور ہم تمام کو اسی طرح ماہانہ بنیادوں پر اس علم و عرفان کے مرکز میں قرآن سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں محترم جناب رہنما منہاج القرآن سلیم اللہ سیفی صاحب، محترم جناب ہمایوں صاحب، ان کا مشکور ہوں ان کی سفری سنگت، رہنمائی اور ان کی سنگت میں یہاں تک پہنچنا. برادرم جمشید صاحب، عثمان صاحب، علامہ عثمان صاحب اور دیگر کئی ساتھی جن کے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں یا تعارف نہیں، جن کے تعاون، محبت اور مہربانی سے میری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو دین و دنیا کا کمال عطا فرمائے. معزز خواتین و حضرات، یہ ماہ رجب ہے اور ماہ رجب کو اللہ رب العزت نے دو اعزاز بخشے ہیں. ماہ رجب میں ایک دن ایسا دن ہے جسے قیامت تک کوئی بھولا نہیں سکتا، اور ماہ رجب کی ایک رات ایسی ہے جسے حشر تک کوئی بھلا نہیں سکتا.
माह रजब का दिन वो 13 रजब का दिन है। अल्लाह का नूर नूर विलायत बन के काबा तशरीफ लाया। मौला कायनात दुनिया में तशरीफ लाए हैं। खुद काबा भी 13 रजब याद रखेगा और उम्मत मुस्लिम में भी कयामत तक 13 रजब का दिन याद रखेगी। और फिर 27 रजब, वो रात ऐसी रात है कि कायनात को रात के अंधेरे में सुला के खालिक ने अपने नूर को नूर नबुव्वत की सूरत में अर्श पे बुलाया। इस दोनों नूर, एक के आने और एक के अर्श पे ले जाने, दोनों के लिए मालिक ने रजब का इंतखाब फरमाया। और तू और मैं एक बार फिर जिंदगी में माह रजब देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुख्तसर ज़िंदगी में आपको कई मार रजब की ये 2 ईदें हमेशा अता फरमाए। और रजब की इन 2 ईदों के तुफैल अल्लाह हमारी और आपकी सारी ज़िंदगी, फिर कब्र भी, फिर हशर भी ईदों की तरह खुशी की सूरत में भरपूर अता फरमाए। हाज़रीन कराम, इस खूबसूरत मरकज़ में मिनहाजुल कुरान पे जिस दर्स का आज हम आगाज़ कर रहे हैं, इसका नाम है दर्स इरफानुल कुरान। और दर्स इरफानुल कुरान मिनहाजुल कुरान के आगाज़ पहले दिन से शुरू है। कुरान का पैगाम मिनहाजुल कुरान के प्लेटफार्म से, और बिलखुसूस 20 साल से दुरूस इरफानुल कुरान का सिलसिला जारी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कमोबेश 300 मकामात पर माहाना बुनियादों पर दर्स इरफानुल कुरान मुनक़िद होता है। वजह पूछेंगे कि आप क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है कि 300 मकामात पर माहाना बुनियाद पर दर्स इरफानुल कुरान, यानी कुरान का ये पैगाम और कुरान का ये दर्स आपके आसपास गुजरांवाला में भी और पूरे पंजाब में सैकड़ों मकामात पर ये दर्स जारी है। और आज मैंने आपके सामने सूरह अल हदीद की पहली आयत तिलावत करने का एजाज़ हासिल किया है। इसे खोले, सूरह नंबर 57 निकाले। पहली आयत तिलावत करने का एजाज़ हासिल किया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये इस सूरह का नंबर सूरह नंबर 57 है और ये पारा 27 है। फौरी मेरे सवाल का जवाब दें ताकि मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो। कुरान में कितनी सूरतें हैं? अब सैकड़ों के मजमे में 5-7 आवाज़ें आई हैं। बाकियों को इल्म है मगर शक है। ईमान और शक का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जहां ईमान पूरा होता है वहां शक खत्म हो जाता है। कुरान में कितनी सूरतें हैं? कुरान में 114 सूरतें हैं। और पारे कितने हैं? फिर बताइए सूरतें कितनी हैं? और पारे कितने हैं? आयात कितनी हैं? बच्चों की आवाज़ ज़्यादा है और बड़ों की नहीं आई। फिर बोलिए, कोई बड़ा ऊंची आवाज़ में बोले, कितनी आयतें हैं? बड़ा आसान सा फिगर अल्लाह ने रखा है, 6 6 6 6। छक्का तो हर किसी को याद है, जो बल्ले और क्रिकेट को जानता है उसे छक्के से तारुफ है। छक्के मारना हर किसी की आदत होती है अपने फील्ड में। और ये 6 6 6 रखा ताकि हर मोमिन को याद रहे कि कुरान में कितनी आयतें हैं। बोलिए, कितनी आयतें हैं? दर्स इरफानुल कुरान में आज इतना तो पता हो कि कुरान का इरफान हो, इतना तो आज हमें याद हो कि आयतें कितनी हैं। बोले, आयतें कितनी हैं? सूरतें कितनी हैं? पारे कितने हैं? उस 114 सूरतों में सूरा नंबर 57 का आगाज हम कर रहे हैं। इस सूरा का नाम है सूरह अल हदीद।
حدید، آپ حیران ہو گے اگر میں اس کا ترجمہ بتاؤں کہ الحدید کس کو کہتے ہیں۔ ویسے سن لیں، 114 سورتوں میں کچھ سورتیں پیغمبروں کے نام پہ ہیں، جیسے سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، نوح، حتیٰ کہ سورہ محمد۔ کچھ سورت ولیوں کے نام پر بھی ہے، سورہ مریم۔ کچھ سورتیں قوموں کے نام پہ ہے، آل عمران، بنی اسرائیل۔ کچھ سورتیں جانوروں کے نام پہ بھی ہیں، بقرہ، گائے، ہاتھی، اونٹ۔ یہ جانوروں کے نام پر 114 سورتیں ہیں، اور یہ اللہ نبی کی مرضی کے سورتوں کے نام یہی رکھے ہیں۔ جو سورتیں اس وقت قرآن میں ٹائٹل ہے وہی لوح محفوظ پر بھی ہے۔ سورتوں کی ترتیب بھی یہی ہے، آیات بھی یہی ہے، اور سورتوں کے نام بھی یہی ہے۔ 114 سورتوں میں آج جس سورہ کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں درس عرفان القرآن میں، ایکو کم کریں، کہاں ہے ساؤنڈ والا؟ سورہ الحدید۔ حدید کہتے ہیں لوہے کو، الحدید لوہے والی سورہ۔ اور آئرن، لوہا، فولاد ہم تمام جانتے ہیں۔ ہم نے لوہوں کو در و دیوار میں چن رکھا ہے، ہم نے لوہوں سے آلات بنائے ہوئے ہیں۔ لوہا زیادہ ہے ہمارے ہاں۔ لوہے کی وقت اور اہمیت کیا ہے؟ کام آیا تو استعمال کر لیا، وہ کیل ہو، وہ سریا ہو، وہ گارڈر ہو، وہ تلوار ہو، تیر ہو، لوہے سے جو چیز استعمال میں ضرورت کر لی، نہ ہوئی تو لوہا ہم کمرے میں نہیں رکھتے، باہر پھینک دیتے ہیں، اور چند دن باہر پڑا رہے تو گھر والے اٹھا کے کباڑیا کو دے دیتے ہیں تول کے۔ کوئی باہر کھلونے پاپڑ بیچنے والا آیا، پتیسا بیچنے والا، لوہا اٹھا کے اسے دے دیا کہ ہمیں اس کی نہیں ضرورت، مگر اللہ رب العزت نے سورہ کا نام لوہے والی سورہ رکھا ہے۔ سونا رتی ماشا تولا ہو تو اسے سنبھال کے باکس میں رکھتے ہیں، تالے لگا کے رکھتے ہیں کہ کہیں گم نہ ہو جائے، اور لوہے کے من کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ لوہا ہمارے نزدیک بے وقت ہے، اتنا عزت احترام والا نہیں ہے۔ سونا اپنے گلو کی وجہ، چمک کی وجہ سے، اپنی قیمت کی وجہ سے ہمیں پیارا ہے، اسی لیے ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ وہ قیمتی ہے، وہ چمکدار ہے، وہ زیور ہے۔ اور لوہے میں یہ خاصیتیں نہیں، مگر 114 سورتوں میں اللہ رب العزت نے سونے والی سورہ نہیں بھیجی۔ کسی سورہ کا نام سونے والی نہیں ہے، حالانکہ سونا قیمتی ہے۔ چاندی والی سورہ قرآن میں نہیں ہے، مگر لوہے والی سورہ قرآن میں رب نے رکھی۔ پہلا درس اور پہلا پیغام یہ ہے کہ ذاتی چمک جمک اپنی جگہ پہ، ذاتی حسب نسب اپنی جگہ پہ، ذاتی قیمت اپنی جگہ پہ، رب جس کا انتخاب کر لے چمک دمک پیچھے رہ جاتی ہے، لوہا آیت کا حصہ بن جاتا ہے، لوہا سورہ کا ٹائٹل بن جاتا ہے۔ شکل نہ ہو، عقل نہ ہو، اپنی حیثیت نہ ہو، رب انتخاب کر لے تو سب پہ ترجیح دے کے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ سورہ الحدید، اور یہ اس سورہ کے آخر میں ہے۔ جب یہاں سورت ختم ہوتی ہے تو چند آیتوں سے پہلے اس کا نام کیوں رکھا ہے؟ چند آیتوں سے پہلے یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، خالق کائنات نے اس سورہ کا جب ذکر فرمایا تو قرآن مجید فرقان حمید نے کس اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ ذکر کیا اس کا؟ آواز نہ آئے اللہ رب العزت نے رسول بھیجے، تو رسولوں کے بھیجنے کے لیے قرآن استعمال فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ رحمتا للعالمین۔ رسولوں کے لیے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال فرمایا ارسلنا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيم
लकद अरसलना रुसुलना, अरसलना बेशक हमने भेजा। और इसी तरह एक लफ्ज वही के लिए, तौरात के लिए, ज़बूर के लिए, इवन के कुरान के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, अनज़लना, इन्ना अनज़लनाहु नहनु नज़्ज़लनाहु, गोया नाजिल करना, अनज़लना अल्लाह ने वही के लिए या रहमत के लिए इस्तेमाल फरमाया, बारिश के लिए, रहमत के लिए, वही के लिए, आनर और इज्जत के लिए। अनज़लना हमने भेजा। कुछ चीजों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज इस्तेमाल किया, तख्लीक फरमाया। आपके लिए, इंसान के लिए अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया, खलकनाकुम, मैंने तुम्हें तख्लीक फरमाया। वह तख्लीक का, बनाने का जिक्र किया, खलकस समावात वल अर्द, मैंने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया, जन्नत को पैदा फरमाया। इंसान के लिए, आसमानों के लिए, जमीन के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ तख्लीक, क्रिएट। और नबियों और रसूलों के लिए रब ने नहीं फरमाया कि मैंने रसूलों को तख्लीक फरमाया, अरसलना अपने पास रखा था, अपने पास से तुम्हारे पास भेज दिया। और अनजलना नाजिल फरमाया। अनजल का माना ड्रॉप नहीं है कि वहां से छोड़ा और तुम तक पहुंच गए, ये गिराना। अनजलना तुम तक, इज्जत तक पहुंचाना है, तुम तक पहुंचाना है, तुम तक नाजिल फरमाना है। नबियों के लिए फरमाया अरसलना, इंसान और कीमती चीजों के लिए फरमाया खलकनाकुम, अपने कलाम के लिए फरमाया अनजलना। और तलवंडी मूसा खान में कुरान के लिए जमा होने वालों सुनो, कुरान के लिए भी रब ने फरमाया अनजलना। और जब लोहे को इज्जत देनी चाहिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अनजलनल हदीद, लोगों रब ने लोहे को भी नाजिल फरमाया है। और जहां अनजलना आ जाए वो क्लियर करता है कि ये जमीन की चीज नहीं है, जमीन से निकले या पहाड़ से निकले या किसी फाउंड्री से आए, भट्टी से आए, लोहार की भट्टी से आए या पहाड़ से निकले, इसे मत समझना कि लोहा कोई जमीनी शय है। अनजलनल हदीद, रब ने आसमानी तोहफा तुम्हें अता फरमाया। आप कहेंगे हमारे सामने जमीन से निकला है, आप कहेंगे हमारे सामने जमीन से निकला है, आप कहेंगे जी पहाड़ से निकला है। दुरुस्त है, क्या पहाड़ से निकलने वाली शय है, जमीन से निकलने वाली शय? आप कहते हैं कि लोहा जमीनी चीज है, जमीन से निकले, पहाड़ से निकले, मगर यह समावी तोहफा है, आसमान से आया है। इसकी सादा सी दलील आप पूछना चाहें कैसे? बच्चे बच्चे को पता होगा कि कुरान कहां से आया है? अल्लाह से, अर्श से। कहां से कुरान आया है? लौहे महफूज से जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से लाया है कुरान। नहनु नज़्ज़लना, हमने नाजिल फरमाया। मगर कुरान उठा के देखें, इस पे एड्रेस लिखा हुआ है मिनहाजुल कुरान पब्लिकेशन, किसी पे एड्रेस लिखा हुआ है गजनी मार्केट उर्दू बाजार, कोई है ताज कंपनी। जब कुरान पर लिखा होगा कि ताज कंपनी से प्रिंट होके आया, उर्दू बाजार से प्रिंट होके आया, आराम बाग से प्रिंट होके आया है, गुजरावाला से प्रिंट होके आया है, तो क्या जो एड्रेस लिखा होगा आप कहेंगे कि कुरान ताज कंपनी वालों ने बनाया? कुरान मिनहाज पब्लिक का जो भी एड्रेस लिखा है, कुरान आया रब की तरफ से है, कुरान आया अर्श से है, लोहे महफूज से है। बिल्कुल इसी तरह से लोहा दुकान से आए या लोहा मिल फैक्ट्री से आए, लोहा पहाड़ से निकले या लोहा जहां से भी आए, ये नहीं देखना। आज के बाद ईमान ये रखना है अनजलनल हदीद, रब ने ऊपर से लोहा नाजिल फरमाया, वो जहां से भी आए, जिधर भी स्टोर है। और अब तो साइंस मान गई है कि जमीन में इतनी खासियत ही नहीं कि वो लोहा बना सके। कोई कीमियावी अमल से गल सड़ कर चीजें लोहा नहीं बना है। जेरे जमीन लोहा आज मौजूद है, माए की सूरत में, कहीं लावे की सूरत में, या जमा हुआ जमीन में। वो टेम्परेचर ही नहीं है जिससे लोहा क्रिएट हो सके, बन सके। लोहा कहीं और था, रब ने किसी दौर में नाजिल फरमाया और जमीन ने उसे महफूज फरमा लिया है। आज साइंस भी इस बात पे मुत्तफिक हो गई कि ये जमीनी शय नहीं। अलगर्ज लोहे के बारे में तफसीली बात तो आयत नंबर 25 में होगी। आज तो मैं सूरह का तारुफ करा रहा हूं कि हमने सूरह अल हदीद आपके सामने रखी है।
اور 114 सूरतों में हमने इस सूरह का क्यों इंतखाब किया है? इससे पहले पूरे मुल्क में सूरह हुजरात का दर्स हम दे चुके हैं, सूरह आले इमरान का दे चुके हैं और सूरह इन्फियाल का दे चुके हैं। मुल्क की हालात और जो ज़रूरियात होती हैं उसके मुताबिक हुजूर शेखुल इस्लाम सूरह मुबारका का इंतखाब फरमाते हैं, हमें हुक्म देते हैं, और हम तालिब इल्म और हम कुरान के नौकर, मिनहाजुल कुरान के नौकर आप तक वो पैगाम, वो दर्स कुरान का पहुंचाते हैं। अब के जो हुक्म है ये साल भर सूरह अल हदीद का होगा। ये मैंने नाम के हवाले से तारुफ कराया और साथ लोहे का तारुफ करा दिया कि इसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं रखा है, इसको निस्बत है दाऊद अलैहिस्सलाम से। और तफसीलन जब आयत पे हम पहुंचेंगे, आयत नंबर 25 पर 24 में, तो हम इसको मुकम्मल तौर पर स्टडी करेंगे कि ये क्या है और क्या किरदार है इसका ज़मीन पर और क़यामत तक क्या होगा। सूरह अल हदीद, हजरत यूं तो कई अलहम से लेके नास तक कुरान का लफ्ज लफ्ज बरकत वाला है, कुरान का हर्फ हर्फ कमाल है। सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, क्या क्या सूरतें, क्या क्या आयात हैं। फबिय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मगर कुरान में कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज सब्बाह से होता है, तस्बीह से होता है। इसको कहते हैं मुसब्बहात। 5 सूरतें जिनका आगाज तस्बीह इलाहिये से होता है, तस्बीह से होता है। सारे कुरान की अहमियत अपनी जगह पर। आज आप और मैं वजीफे पढ़ते हैं, लोग वजीफे पढ़ते हैं, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा रोज मुसब्बहात का वजीफा फरमाया करते थे, इन सूरतों की रोज तिलावत करते थे। कोई तो राज ये सूरह सब्बाह में है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरे कुरान में रोज इन सूरतों की तिलावत फरमाया करते थे। और मेरे आका ने फरमाया मुसब्बहात में एक आयत ऐसी है, एक आयत ऐसी है जो भी उस आयत की तिलावत करता है अल्लाह खुश हो के उसे 1000 आयतों की तिलावत का अजर व सवाब अता फरमाता है। और अहले नज़र और आरिफ लोग फरमाते हैं कि इसमें आज़म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं सूरतों में रखा हुआ है। और बहुत सारा फ़ज़ाइल और तारुफ है। महीने की निस्बत से जो बात मुझे पसंद आई, हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर आइम्मा अहले बैत में से है, और इमाम किसी मसलक के नहीं होता, इमाम उम्मत का हुआ करता है, और ये मौला कायनात की औलाद में से है। हमारी ईमान, दिल, आंख का सुरूर है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ाना सूरह अल हदीद की तिलावत करेगा, जो शख्स रोज़ाना सूरह अल हदीद की तिलावत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मुलाकात अता फरमाएंगे, ज़ियारत अता फरमाएंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मुलाकात नसीब होगी उन्हें। बेलफर्ज ज़ाहिरी तौर पर या ख्वाब में इमाम महदी अलैहिस्सलाम की मुलाकात नसीब न हुई, कहा सूरह हदीद पढ़ने वाले तू पढ़ता रहे। जो शख्स सूरह हदीद की तिलावत करेगा, मैदान हशर में जब नफ्स नफ्सी का आलम होगा, जब तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, न मां को औलाद न बाप की फिक्र, कोई किसी की फिक्र नहीं करेगा, सूरह अल हदीद की तिलावत करने वाले के लिए मुस्तफ़ा खुद मिलने तशरीफ लाएंगे। मैदान हशर में सूरह अल हदीद की तिलावत करने वाले को मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुसाफा नसीब होगा, मुलाकात नसीब होंगे। और क्या चाहिए कि उधर हिसाब किताब हो रहा हो और इधर मुस्तफ़ा की दस्तबोसी नसीब हो जाए। आज हम इस सूरह मुबारका का आगाज कर रहे हैं और मकसद फकत एक है कि उम्मत का ताल्लुक कुरान से जुड़ जाए, कुरान से जो दूरी है वो खत्म हो जाए, ताल्लुक कुरान से जुड़ जाए। दुनिया हमने तरह तरह के ताल्लुकात पाले हुए हैं और इंसान इतना खुदगर्ज है कि बगैर वजह के ताल्लुक नहीं रखता, या रिश्ते की वजह से रखता है, या दुनियावी काम की वजह से रखता है, या हुस्न की वजह से रखता है।
بغیر وجہ کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہی کھولیے کہ کوئی تعلق تو ایسا بھی ہو جو قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا ہم نے کوئی تعلق ایسا پالا ہے کہ جس کا ہم نے یہ غرض رکھی ہو کہ جب مشکل وقت آئے گا تو قبر میں کوئی ساتھی ہو، جب مشکل وقت آئے تو حشر میں کوئی ساتھی ہو۔ قرآن وہ دوست ہے کہ جس کو قرآن کی دوستی نصیب ہو گئی، یہ وہ با وفا دوست ہے، نہ دنیا میں تنہا چھوڑتا ہے، نہ قبر میں تنہا چھوڑے گا، نہ حشر میں تنہا چھوڑے گا۔ جس سے قرآن کی دوستی ہو جاتی ہے، قرآن خود بخود لبوں پہ جاری ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے نا، اس سے ملے بغیر دن نہیں گزرتا، اس سے بات کیے بغیر رات کو نیند نہیں آتی، ملے بغیر نہ دن گزرے نہ رات، یہ دوستی کی علامت ہے۔ بالکل اسی طرح اگر قرآن سے دوستی ہو جائے تو اس کی چند آیتیں پڑھے بغیر نیند نہیں آتی، صبح اٹھتے ہی پھر پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ اور جس کو قرآن جیسا دوست مل جائے، دنیا کی نعمتیں بھی اس کی قدم میں آ جاتی ہے، قبر اور آخرت بھی اس کا انتظار کرتی ہے۔ اور قرآن سے سچی دوستی اور محبت ہو جائے، پھر گردنیں کٹ جاتی ہیں، سارے نیزے پہ چڑھ جاتے ہیں، قرآن لبوں پر پھر بھی جاری ہو ساری ہے۔ قرآن تعلق نبھانے والا ہے، اور اسی تعلق کو جوڑنے کے لیے منہاج القرآن گلی گلی گھر گھر نگر نگر پیغام دے رہی ہے کہ سارے تعلق نبھاؤ، سارے رشتے نبھاؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ آخری سانس میں فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ باقی تعلق ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، مگر ان دونوں سے تعلق آخری سانس تک قائم رہے۔ اس تعلق میں جب بھی کمزوری آئے گی، یہ نہیں کہ آخرت کا نقصان ہوگا، دنیا میں ذلت اور خواری اسی وجہ سے ہے کہ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، رب فرماتا ہے جو میرے ذکر سے رخ پھیرے گا۔ ذکر کے کئی معنی ہیں، جو میرے ذکر سے رخ پھیرے گا لہو معیشتاً ضنکا، اس کی اکنامک ڈوب جائے گی، اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جائے گی، وہ کمائے گا مگر بھوکا رہے گا، مفلس رہے گا، اس کے ارد گرد دوستیاں تعلق ختم ہو جائیں گی، خود غرضیاں اس کو گھیر جائیں گی۔ جس نے بھی قرآن سے رخ پھیرا، پھر اس کے پاس ایٹم بم کیوں نہ ہو، پھر اس کے پاس بڑی بڑی فوجیں کیوں نہ ہو، پھر اس کی زمین سے تیل کیوں نہ نکلے، پھر اس کے پہاڑ سونا کیوں نہ اگلے، اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے تو کبھی حالات نہیں بدلیں گے، کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ فقط وہی شخص زندگی میں سکون کی زندگی گزارے گا جس کا قرآن سے تعلق جڑ جائے گا، جو قرآن کا ہو جائے گا، جس سے قرآن سے نسبت ہو جائے گی، اس کی یہ زندگی سکون، بھوکی رات گزرے گی مگر سکون اسے نصیب ہوگا، اس کے گھر میں بے برکتی نہیں ہوگی، محبتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ اور صرف دنیا میں قرآن فائدہ نہیں دیتا، الحم سے لے کے ناس تک قرآن نے کتنی بات گارنٹی دی ہے کہ شفا میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، صحت میرے پاس ہے، بیماریوں کو میں بھگا سکتا ہوں، جنات کو میں بھگا سکتا ہوں، دشمن کو میں بھگا سکتا ہوں، قبر میں روشن کر سکتا ہوں، حشر میں بخشوا سکتا ہوں۔ قرآن نے کتنی گارنٹیاں دی ہیں، کیا ہمیں قرآن پہ اعتبار نہیں ہے؟ اگر قرآن پہ اعتبار ہے، قرآن پہ اعتبار ہے، بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں، بیماری گھیرے، جنات گھیرے، دشمن گھیرے، دکان نہ چلے، 500 میل دور سفر کریں گے، شاہ صاحب کے پاس جائیں گے، جی کوئی تعویذ لکھ دیں، گھر سے جن نہیں جا رہے، بیماری جان نہیں چھوڑ رہی، قبلہ دکان نہیں چل رہی، کوئی تعویذ، پیروں کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں، سادات کے پاس جاتے ہیں، پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی آیت لکھ کے دیتے ہیں، وہ آیت لکھ کے دیں، زندگی بدل جاتی ہے، دکان چلتی ہے، گھر سنور جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کیوں ایسے؟ گھر میں تیرے 6666 آیتیں پڑھی ہیں، تو نے غلاف لگا کے رکھا ہوا ہے، اور ایک آیت لینے کے لیے 400 کلومیٹر دور کا سفر کرتا ہے۔
وہاں تعلق ہے، ادھر نہیں ہے۔ میں خود پیر ماننے والا ہوں، میں خود دم درود پہ یقین کرنے والا ہوں۔ میری اس گفتگو سے مراد نہیں کہ دم درود اور تعویذ، مگر کبھی سوچیں کہ 6666 آیتیں گھر میں ہے، بھینس دودھ نہیں دیتی، پیر صاحب نے ایک تعویذ دیا، بھینس نے دودھ دے دیا، کبھی وجہ سوچی ہے کیا؟ بیٹے نے بات نہیں مانی، پورا قرآن گھر میں پڑا ہے، بیٹا بات نہیں مانتا، شاہ صاحب نے ایک تعویذ دیا، کل سے سیدھا ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ تو نے قرآن گھر میں رکھا ہے مگر قرآن سے تعلق نہیں ہے، قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے قید کر کے رکھا ہے، تیری اپنی دوستی قرآن سے نہیں ہے، اسی لیے قرآن گھر میں جنات بھی ہوں گے، بے برکتی بھی ہوگی، لڑائی جھگڑا میاں بیوی کا، ساس سسر کا، اولاد کا، بیٹی کا، سب کچھ ہوگا۔ اور تعویذ نے پتہ ہے کیوں اثر کیا ہے؟ وہ شاہ صاحب کا تعلق قرآن سے ہے، وہ صبح بھی قرآن پڑھتے ہیں، شام بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ وہ پیر صاحب صبح بھی تلاوت کرتے ہیں، شام بھی، وہ قرآن کی آیت لکھتے ہیں تو قرآن زبان حال سے پکار کے کہتا ہے پیر صاحب میں اس کے گھر میں بھی ہوں مگر یہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا، میرا اور اس کا تعلق نہیں ہے، مگر آپ مجھے بھیج رہے ہیں تو ایک آیت سے بھی میں اس کی تقدیر بدل دوں گا۔ آپ بھیج رہے ہیں مجھے چونکہ آپ اور میری دوستی ہے، میں آپ کے قلم کے حیا رکھوں گا، میں آپ کی پھونک کی حیا رکھوں گا۔ آپ نے آیت پڑھ کے پھونکا تو میں اس کے دل میں گھر کر جاؤں گا۔ اس کے اپنے گھر میں بے ہوں مگر اس نے مجھ سے کبھی تعلق نہیں رکھا، مجھ سے نہیں مانگا۔ دوستو اگر قرآن سے گہرا تعلق ہو جائے، قرآن بولتا بھی ہے، قرآن دیکھتا بھی ہے، قرآن گواہی بھی دیتا ہے، قرآن کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، قرآن سے تعلق مضبوط ہو تو تیرا ہر مقدمہ قرآن لڑتا ہے، تیرے ہر دشمن سے قرآن مقابلہ کرتا ہے۔ مگر قرآن سے ہمارا تعلق ہے ہی نہیں، ہمارا تعلق قرآن کے فقط لفظوں تک ہے، اور معذرت کے ساتھ ہمارا تعلق قرآن کا کل کا ہے، 40ویں کا ہے، ختم کا ہے، کہ اماں دادی فوت ہوگی تو قرآن نکلے گا، ابا بخشوائیں گے تو قرآن پڑھیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ قرآن سے ہم مسلمانوں کا تعلق ایونٹس کا ہو گیا ہے کہ رمضان میں سن لیں گے، 40ویں میں پڑھوا لیں گے، ختم اور کل میں پڑھوا لیں گے۔ جتنا تو تعلق رکھے گا اتنا ہی قرآن تجھ سے تعلق رکھے گا، جتنا تو رکھے گا اتنا ہی رکھے گا۔ قرآن بڑا حیا کرنے والا ہے، اپنے پڑھنے والے کا گناہگار اور خطا کار بھی ہو اور دل میں قرآن ہو تو قرآن گناہگاروں کا ساتھ دے کے اس کی بھی شفاعت اور سفارش کیا کر، صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ یہ اتنا با وفا دوست ہے، اتنا با وفا دوست ہے کہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور ہر کوئی چھوڑ آتا ہے۔ آپ کے سامنے دنیا سے لوگ رخصت ہوئے، اپنے سگے بھائی مٹی میں دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ماں جو انتظار کر کے دروازے کو دیکھتی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا، جب تک بیٹا نہ آتا اسے سکون نہیں، آج ماں کے سامنے بیٹا دفن ہو گیا۔ وہ باپ جو کہتا تھا اندھیرے ہونے سے پہلے واپس آ جانا، آج اندھیری قبر میں اپنے ہاتھ سے دفن کرایا۔ وہ دوست جو تیرے بغیر چائے اور کافی کا کپ نہیں پیتے تھے، تیرے بغیر باہر شہر کو نہیں نکلتے تھے، آج وہی دوست تجھے دفن کر کے واپس پلٹ آئے۔ قبر میں دفن ہونے والا پہلا دنیا کے ناپائیدار رشتوں کو دیکھتا ہے کہ جنازے کے بعد مٹی بھی ڈال رہے ہیں اور ہاتھ ہی صاف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ سارے مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور ان کو پرواہ بھی نہیں۔ قبر میں وہ دوست احباب رشتہ داروں کو دیکھتا ہے کہ سب چلے گئے اور وہ ان رشتوں پر افسوس کرتا ہے، بس اتنا تعلق تھا، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابھی جانے والوں پر وہ افسوس کر رہا ہوگا کہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو ایک خوبصورت نوجوان دیکھے گا، مرنے والا اسے پہچاننے کی کوشش کرے گا کہ یہ کون ہے، میرے خاندان کا بھی نہیں، میرے محلے کا بھی نہیں، میرا کوئی یونیورسٹی اسکول کالج فیلو بھی نہیں، میں زندگی میں کبھی ملا بھی نہیں، یہ کون ہے؟ ابھی وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ تعارف کروں، باقی ہر کوئی چھوڑ گئے، یہ میرے ساتھ کھڑا ہے ابھی۔
इतने में सवाल जवाब करने वाले फरिश्ते आ जाएंगे। क्या नाम है उनका? नहीं पहचानते तो बहुत जल्द तारुफ हो जाएगा। नकीरैन, मुनकिर नकीर, वो जो सवाल और जवाब करेंगे। वो आते हैं कब्र में, तो एक कब्र में दो बंदे देखते हैं, एक लेटा हुआ कफन पहने, दूसरा खड़ा है। मरने वाला उसको पहचान रहा है कि ये कौन है। इतने में नकीरैन आ गए। नकीरैन ने पूछा कब्र किसकी है? कहा ये। फौत कौन को क्या आया? ये। अब नकीरैन अपनी ड्यूटी करने लगे, सवाल और जवाब। वो खूबसूरत नौजवान कहते हैं इसके करीब नहीं जाना, जो पूछना है मुझसे पूछ लो। फौत होके ये आया, कब्र इसकी है, कानून यही है, इससे सवाल करेंगे। कहा नहीं, इससे तो करने नहीं दूंगा, मुझसे पूछो। मुखासमा करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा और करीब आने नहीं देगा। नकीरैन रब के हुजूर हाजिर होंगे, कहेंगे मौला क्या माजरा है, आज ऐसी कब्र में गए जहां दो नौजवान हैं और एक नौजवान तो हमें बात भी करने नहीं देता। इतने में मरने वाला पूछता है तू कौन है? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मेरे भाई, मेरे वालिदैन, मेरे दोस्त अहबाब मुझे छोड़ गए, तू कौन है? खूबसूरत नौजवान कहेगा मुझे नहीं पहचाना। कहा नहीं, मैं वो हूं जब दुनिया वालों ने मुझे छोड़ दिया था, तूने मुझे अपने सीने से लगाया था। दुनिया वालों ने मुझे छोड़ दिया था, तू सुबह भी मुझसे मिलता था, शाम भी मिलता था। दुनिया वालों ने मुझसे ताल्लुक तर्क कर दिया था, तूने नहीं किया था। दुनिया में लोगों ने मुझे छोड़ा, तूने मुझे नहीं छोड़ा। आज लोग तुझे छोड़ गए, कयामत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। माजरत, मैंने अब भी नहीं पहचाना। कहा याद कर, दुनिया में जब लोगों ने मुझे छोड़ा, तूने मुझे सीने से लगाया। आज मैं तेरे साथ हूं, मैं कोई और नहीं, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद हूं। कुरान, मैं कुरान हूं। अब मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देता है कि ये कोई और नहीं, ये कुरान है जो दोस्ती निभा रहे। मौला क्या करें? इसी से पूछ लो, जो ये कहता है वैसे कर लो। नकीरैन कुरान से पूछते तू बता क्या करे? कुरान कहता है मुझसे पूछते हो तो मेरे पढ़ने वाले को बगैर हिसाब के छोड़ दो और इसकी कब्र जन्नत का बाग बना दो। और बात यहां पे नहीं रुकती, सुभान अल्लाह। तो इससे अगले जुमले पे आपका दिल बोलेगा, बात यहां पे नहीं रुकती। कुरान अपने पढ़ने वाले दुनिया के दोस्त को कहेगा थोड़ी देर के लिए रुक, मैं वापस पलटता हूं। कुरान चला जाएगा, कहां? जन्नत जाएगा। अल्लाह के हुजूर रब पूछेगा अब क्या चाहता है? मौला, मैं जब दुनिया में था तो मेरा पढ़ने वाला मेरी बड़ी इज्जत करता था, बुलंद जगहों पे रखता था, अच्छे कपड़ों में लपेटा करता था। आज मेरा पढ़ने वाला मट्टी में लेटा हुआ है। कुरान क्या चाहता है? मौला इजाजत दीजिए, मैं जन्नत से फूलों का बिस्तर लेके उसके नीचे बिछाना चाहता हूं। अल्लाह हुक्म देंगे, अल्लाह इजाजत देंगे और कुरान फूलों का सेज फरिश्तों की जलूस में ले जाके कब्र में जाएगा। उठ उठ मुझे बिछाने वाले, मेरी इज्जत करने वाले। ये ऊंचा नीचा है, थोड़ा से लीजिए करने। कुरान उसको इज्जत देगा और फूलों की सेज पर अपने कारी को सुला के कयामत तक अपनी संगत साथ कर देगा। और हशर में भी इसी तरह होगा। हशर में जब हिसाब किताब होगा तब भी कुरान अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। और रिवायत में है कि जैसे बच्चा मां के दामन को पकड़ लेता है, कुरान अपने पढ़ने वाले के दामन को पकड़ लेगा और कहेगा जिधर ये जाएगा मैं साथ जाऊंगा। फरिश्ते कहेंगे इसके तो गुनाह है, हमने इसको दोज़ख में ले जाना है। कुरान कहेगा फिर मैं भी दोज़ख में जाऊंगा। का तू तो नहीं जा सकता, या मैं इसके साथ जाऊंगा या इजाजत दो कि मैं इन्हें अपने साथ ले चलूं। अल्लाह फरमाएगा जहां मेरा कुरान चाहता है पढ़ने वाले को उसी के साथ भेज दे। ऐसा ताल्लुक क्या हम में से कुरान के साथ किसी का ऐसा ताल्लुक है? कुरान के साथ इस नियत से ताल्लुक है कि ये कब्र में काम आएगा, हशर में काम आएगा।
इन दुरूस का मतलब यह है कि कुरान से ऐसी मोहब्बत हो जाए, कुरान से ऐसा इश्क हो जाए कि दुनिया के हर ताल्लुक से बढ़कर कुरान का ताल्लुक हो जाए। और कुरान से ताल्लुक हो बजाय इसके कि हम इंतजार करें कि दुनिया वाले 10 कुरान पढ़ेंगे मुझे बख्शेंगे, कारी साहब पढ़ेंगे मुझे बख्शेंगे। दुनिया का इंतजार न करो, दुनिया वालों का कोई पता नहीं कि कोई इसाले सवाब करे या न करे। खुद ऐसा ताल्लुक कुरान से मजबूत कर लो कि हमसे पहले हमारी कब्र में कुरान इंतजार कर रहा हो, हमसे पहले कुरान हशर में हमारा इंतजार कर रहा हो। ये मुमकिन है। कुरान जिंदा किताब है, ये अपने पढ़ने वाले को भी जानती है और अपने न पढ़ने वाले को भी जानती है। और आप हैरान होंगे कि रोजे हशर जब हिसाब किताब होगा, हम नमाज रोजा हज ज़कात किताब लेकर जन्नत के इंतजार में होंगे। ऐसे में कुरान आगे बढ़ेगा और अल्लाह के हुजूर एक मुकदमा पेश करेगा, अल्लाह के हुजूर शिकायत करेगा, मौला इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। नमाजी हाजी गाजी सारे हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था। अब मुकदमे में हमेशा गवाह की जरूरत होती है। मुकदमा हमेशा जब किया जाता है तो दोनों फरीकैन की बात सुनी जाती है। इल्जाम था कि इस कौम ने मुझे छोड़ दिया है, उम्मत ने मुझे छोड़ दिया था। गवाह वकाल और रसूलो, मेरे आका आगे बढ़ेंगे, फरमाएंगे या रब, ए मेरे अल्लाह। आका आगे बढ़ेंगे, ए मेरे अल्लाह, और उम्मत को अपनी कौम को कहेंगे कौमी, ये हैं मेरे अपने, मगर इन्होंने कुरान को कहना मजहूरा कुरान को छोड़ दिया था। हुजूर गवाही देंगे कि हैं मेरी कौम मेरी उम्मत, मगर इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। महजूरा उसको कहते हैं जिससे रुख मोड़ लिया जाए, जिसको दाग मफारकत दे दी जाए, जिससे बेवफाई की जाए, जिसको हिजर में मुब्तला किया जाए। कुरान की आयतें मेरे आका फरमाएंगे मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। बता कि कुरान तेरे खिलाफ मुकदमा करे और गवाही मुस्तफ़ा फरमाए और फैसला खुदा करे, फिर कैसी जन्नत, फिर कैसा अजर व सवाब कि गवाह मुस्तफ़ा हो, मुकदमा कुरान करे और फिर फैसला खुदा करे। वो तो रहमान है, वो करम फरमाने वाला है। आइए आज मैं दावत फिक्र देता हूं कि अगर आज कुरान मुकदमा करे कि ये मेरे पढ़ने वाले हैं, ये मेरे न पढ़ने वाले हैं, हम में से कितने लोग हैं जो इधर वालों में से होंगे। इस वक्त अगर हम खुद अपनी तादाद गिने अपने दिन पे हाथ रखकर कि हम में से कितने लोग हैं जो रोजाना कम से कम कुरान की तिलावत करते हैं, चलो रोजाना छोड़ो, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हफ्ते में एक बार कुरान को पढ़ते हैं, फिर कितने ऐसे लोग हैं जो महीने में एक दिन एहतिमाम के साथ कुरान लग पता जाएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं। कुरान हमारे घर में पड़ा है और हम उसे अल्लाह की किताब भी मानते हैं, हम उसे मौजज़ा भी मानते हैं, हम उसे किताब शफात और किताब शिफा भी मानते हैं, मगर फिर कुरान से ताल्लुक क्यों नहीं? ये वो टूटा हुआ ताल्लुक है। सिर्फ हम नहीं, आज मिंबर पर कुरान खाली हो चुके हैं। 2-2 घंटे की तकरीरें होंगी, फतवे होंगे, दूसरे का कुफर होगा, दूसरे का नक्श होगा, सारा कुछ बयान होता है मगर कुरान बयान नहीं होता। किसी की जिंदगी होगी, कोई जंग होगा, कोई सब कुछ होगा, मगर कुरान बयान नहीं होता। मिंबरों से कुरान बयान करना छोड़ दिया गया है। एक आयत की तशरीह नहीं की जाती। हुसूल बरकत के लिए आयत तिलावत हो गई, न उसका माना समझाया, न उसका मतलब समझाया, न उसको कुरान से ताल्लुक जोड़ा। अगर आप कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं तो उठा के देख, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर उल कादरी की अंदर रिकॉर्ड 10,000 खिताब मौजूद हैं। शुरू भी कुरान पे होता है, खत्म भी कुरान पे होता है। कुरान के एक एक हर्फ में हजारों मौजूआत हैं। कुरान में तारीख है, कुरान में कहानियां हैं, कुरान में मोहब्बत है, कुरान में खुशखबरियां हैं, कुरान में हर टेक्नोलॉजी है, सब कुछ कुरान में है। कुरान मुस्तफा से भी मिला देता है, कुरान खुदा से भी मिला देता है।
کوئی قرآن سے تو ملے، قرآن سے تو بات کرے۔ یہ ہماری باتیں زبان تک ہیں، ہم قرآن میں کبھی گہرائی میں اتر کے اس سے پوچھا ہی نہیں ہے۔ زندہ و جاوید کتاب منہاج القرآن نے پہلے دن سے اس کا آغاز کیا۔ بہت بڑا جہاد ہے، اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اس میں آپ کی سنگت کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں تک، ان کا تعلق جس جماعت سے ہو، جس مسلک سے ہو، وہ جس سے بیعت ہو، مسلک سلامت رہیں، بیعت سلامت رہیں، فقط قرآن کو دل میں جگہ دیں، ہر چیز سے بڑھ کر برکت عطا فرمانے۔ جو جس کا قرآن سے تعلق ہوگا، نہ وہ بے ادب ہو سکتا ہے، نہ وہ گستاخ ہو سکتا ہے، نہ اس کا عقیدہ بگڑ سکتا ہے، نہ وہ صحابہ کو کافر کہہ سکتا ہے، نہ وہ حسین کی حسینیت کا منکر ہو سکتا ہے، نہ وہ فاطمہ کی طہارت کا منکر ہو سکتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں پیدا تب ہوتی ہیں جب ہم قرآن سے دور ہوں۔ جب وہ پڑھے گا یطہرکم تطہیرا تو کیسے انکار کرے گا؟ جب وہ پڑھے گا انفسنا تو کیسے ولایت کا انکار کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ قرآن سے جڑ کے دیکھو، والذین معہ سے لے کر ناس تک پورا ایمان دل میں سما دیتا ہے۔ پھر یہ کہتا ہے لا تحزن، تو نہ ڈر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج قرآن کو چھوڑ کر کوئی مصطفیٰ کے نعرے لگا رہا ہے کہ حضور ہمارے ہو جائیں، کوئی توحید کے نعرے الاپ رہا ہے۔ جدھر جو نعرے لگا لیں، جو قرآن کو چھوڑ لے گا درمیان میں رستہ کٹ جاتا ہے۔ بنا قرآن کے نہ مصطفیٰ ملتا ہے، نہ صحابہ ملتے ہیں، نہ اہل بیت ملتے ہیں، نہ ہی خدا ملتا ہے۔ آج دنیا میں ہر در تک جانے کا رستہ قرآن میں ہے، جو ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ جہاں سے بھی جانا ہو، یہ جنکشن ہے، تم قرآن کے پاس آؤ، اسے کہو ملا دو، جس سے کہو گے قرآن اسی سے ملا دیتا ہے۔ یہی منہاج القرآن کا مشن ہے، یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ اور یہ رجب کا مہینہ ہے، جن کو قرآن مل جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابھا، فرمایا تو کہا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور بتایا فرق کہ علی قرآن کے ساتھ دنیا میں بھی حشر میں بھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی جب تلاوت فرماتے تھے، یہودی اور مشرک حضور کے پاس شکایت لے کے آ گئے کہ اس بزرگ کو منع کریں کہ آواز بلند سے قرآن نہ پڑھے۔ کہا کیوں؟ فرمایا جب ابو بکر قرآن پڑھتا ہے تو ہمارے بچے کھیل کود چھوڑ کر، ہماری عورتیں گھر کا کام چھوڑ کر اس بزرگ کا قرآن سننے بیٹھ جاتی ہیں۔ مسلمان نبیوں، قرآن کو جب اس لذت سے پڑھا جاتا ہے وہ دل میں اترتا ہے، اور قرآن پھر ہر سوال کا جواب عطا فرماتا ہے، قرآن سارا علم دیتا ہے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ الحدید کا آغاز کیا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ یہاں سے ہم شروع ہوں گے اور قرآن کے ایک ایک لفظ کا ہم مطالعہ کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے۔ مہینے میں ایک بار آج آپ کو دعوت دی گئی، آپ کو بلایا گیا، آج اس چھت کے نیچے بیٹھ کے ہم پہلا درس سن رہے ہیں۔ اب اہلیان تلونڈی موسیٰ خان سے میرا سوال ہے کہ ادھر بھائی بہنیں بیٹھی ہیں، تمام جواب دیں، اور حاضر و ناظر سمجھ کر کے قرآن میں دیکھ رہا ہے، اس درس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کو جاری رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ جاری رہنا چاہیے، سال میں ایک بار، بولے نا کتنے دنوں بعد ہونا چاہیے؟ روزانہ والے ہیں، ہفتے والے ہیں، روزانہ آپ تلاوت کریں، ہفتے میں ترجمہ تفسیر پڑھیں، اور مہینے میں ایک بار نوکری ہم دینے آئیں گے، ایک بار ہم آئیں گے اور اسی ترتیب کے ساتھ سنیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کا پیغام ہم اسی طرح پہنچائیں تو مومن کی پہچان یہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اوروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو اوروں کو دعوت دینی ہوگی،
تاکہ انتظامیہ کو پتہ چل جائے کہ یہ حال چھوٹا ہے اور قرآن سننے والے بہت زیادہ ہیں۔ ماہ رجب کی نسبت سے آج پہلے درس کا بابرکت دنوں میں آغاز کیا، تو پہلے لفظ کا ضرور وقت تو پورا ہو گیا جو ہمارا گھنٹے کا ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلا اور یہ وقت پورا ہو گیا ہے۔ زیادہ ہم نہیں بٹھائیں گے، اتنا ہی ہوگا، گھنٹہ سوا گھنٹہ۔ ہم نے آغاز کیا کہ سبحا للہ ما فی السماوات والارض، سبحا تسبیح کرتے ہیں اللہ کی۔ تسبیح ہے کسی کے پاس؟ تسبیح ہے؟ یہ کیا ہے؟ جو زیادہ سمجھدار ہے وہ اونچی آواز سے بولے، یہ کیا ہے؟ نہیں ہے، یہ تسبیح نہیں ہے۔ اگر یہ تسبیح ہے تو پھر انگلیوں پہ پڑھنا کیا ہے؟ انگلیوں پہ تو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، اور آج ڈیجیٹل آ گئی ہے۔ یہ آلات تسبیح ہیں، ان پر جو پڑھی جاتی ہے وہ رب کی تسبیح ہوتی ہے۔ یہ تو ایک ہار تھا جسے تسبیح کے لیے استعمال کیا، کچھ نے انگلیوں کو استعمال کیا، کچھ نے ڈیجیٹل مشین کو استعمال کیا، کچھ نے گٹھلیوں کو۔ یہ آلات تسبیح ہیں، اور وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ تسبیح ہے۔ آپ اللہ اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ ہے تیرے ہاتھ میں تو ہار کے من کے گھومتے ہیں، تیری انگلی تو ڈیجیٹل مشین میں آگے کاؤنٹ کرتی ہے۔ انسان سبح للہ، فقط تو نہیں، کائنات کی ہر شے ہر وقت اللہ اللہ کر رہی ہے، ہر شے ما فی السماء، کائنات کی ہر شے ہر وقت اللہ اللہ کرتی ہے۔ ہر شے، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، فقط تو نہیں۔ اور اگلی بات سن، کائنات کی ہر شے 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بغیر کسی بریک کے 24 گھنٹے۔ وہ پتھر، وہ حجر، وہ شجر، وہ درخت، جو کچھ جو شے ہے، ایک ذرہ بھی ہے، وہ بھی 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سبحا، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ تو کرتے ہیں 24 گھنٹے۔ کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، کوئی خاک ہے، کوئی پتا ہے، وہ کرتے ہیں 24 گھنٹے۔ اور تو سردار ہے، تو بشر ہے، تو رب کا خلیفہ ہے، تو انسان ہے، زمین میں بادشاہی حکومت کرتا ہے۔ بتا، پتھر 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو بتا تو کتنی دیر کرتا ہے؟ ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، تو بتا تو کتنی دیر کرتا ہے؟ یوں تو اپنے آپ کو تو بڑا کہتا ہے، خلیفہ کہتا ہے، کائنات کی ہر شے وداؤٹ کسی بریک کے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتی ہے، بغیر وقفے کے۔ مگر انسان، تو بتا تو کتنی دیر اللہ کا ذکر کرتا ہے 24 گھنٹے میں؟ سہولت ہے ہمارے پاس، کھانا پینا ہمارے پاس، چھت ہمارے پاس، پنکھے ہمارے پاس، اے سی ہمارے پاس، گاڑی ہمارے پاس، ساری سہولتیں ہمارے پاس، مگر ذکر کی ریشو دیکھیں 24 گھنٹے میں ہم کتنا کرتے ہیں۔ 8 گھنٹے 9 گھنٹے ہم سوتے ہیں، 24 میں سے 8 گھنٹے نکلے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ باقی ساروں کی ریاضی کمزور ہے۔ 24 میں سے 8 نکلے، کتنے رہ گئے؟ 8 گھنٹے ہم میں سے ہر ایک سوتا ہے، کوئی 10 گھنٹے والے بھی ہیں، کوئی 12 گھنٹے والے بھی ہیں۔ 8 گھنٹے سوئے، 16 گھنٹے رہ گئے۔ ہر کوئی یا جاب کرتا ہے، یا مزدوری کرتا ہے، یا کھیت میں جاتا ہے، یا گھر کا کام کرتا ہے۔ 8 9 10 گھنٹے ہر بندہ کام کرتا ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ 16 میں سے پھر 8 نکالنے، پھر کتنے رہتے ہیں؟ پیچھے 8 گھنٹے رہ گئے، 8 سونے میں، 8 کمانے میں۔ پیچھے جو 8 گھنٹے رہ گئے، 3 وقت کا کھانا اسی میں، غسل اسی میں، واش روم اسی میں، کپڑے بدلنا اسی میں، بازار جانا اسی میں، حمام جانا اسی میں، بیوی اسی میں، بچے اسی میں، بہن بھائی اسی میں، ماں اسی میں، جنازے اسی میں، شادی اسی میں، اسی 8 گھنٹوں میں۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ آج رات میں نہیں سوؤں گا، فلاں کام کروں گا،
सारे इसी काम में, 8 घंटों में हमने इसी काम में काम करने हैं। सारे काम निकालने के बाद वक्त बता तेरे पास कितना बचता है। अगर हमें खुली छुट्टी दी जाती तो हम कहते हैं मैं नहीं फारिग भाई, आ दरस कुरान, ए भाई वेले बंदे दा काम है, मैं तो बड़ा मसरूफ है, मेरी तो दुकान है जी। मस्जिद आ, दर्स के लिए आ, जलसे में आ, कहा नहीं भाई मैं इतना फारिग नहीं, आप चले जाएं। ज्यादा शेर बनेगा तो 100 रुपए निकाले गए, चंदा ले लो जी, टाइम नहीं मेरे पास। आज कुरान के लिए, दीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं। का सब्बहा, कायनात की हर शय 24 घंटे अल्लाह का जिक्र करती है। तेरे पास चंद मिनट नहीं, वो बनाने वाला रब जानता था, उसने इसीलिए 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमा दी है कि ये साहब इतना मसरूफ हो जाएगा कि 1 सेकंड भी नहीं निकाल सकेगा, नहीं निकालेगा। नमाज फर्ज कर दी कि हर सूरत में अपने काम छोड़ के अल्लाह के जिक्र के लिए आना पड़ेगा। और फर्ज करने के बाद फिर भी एहतमाम कर दिया कि इसे याद दिलाना पड़ेगा, आसान दो, वगरना यह कहेगा जी अल्लाह भूल गया मैं जी, याद नहीं रही जी। भूलने वाला रोजा टूट जाए तो अल्लाह माफ फरमाता है, भूल के नमाज कज़ा हो जाए तो अल्लाह गुनाह नहीं देता, चलो फिर पढ़ ले। अगर कहा ये रोज बहाने करेगा, मौला मुझे याद नहीं थी, खाना नहीं भूलता, बाकी चीजें नहीं भूलता, मगर रोज ये कहेगा मौला मुझे याद नहीं था, का इसका बहाना खत्म करो, मुअज्जिन की ड्यूटी लगा दी, 5 वक्त इसे याद दिलाना है। मशरूफ साहब हय्या अलस सलाह, तेरे जिक्र का वक्त हो गया है, तेरी नमाज का वक्त हो गया है। और 5 नमाजों को हम काउंट करें तो सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटों में 1 घंटा कुर्बान जाए रहमान रब पे कि कोई 1 घंटा भी रब को देता है। ईशा की नमाज भी जमात से पढ़ ले और जाके सो के फिर फजर पढ़ ले। फरिश्तों को कहता है सोना नहीं लिखना, ये सोने से पहले भी मुझसे मिल गया और उठते फिर मुझसे मिला है, सोना नहीं लिखना, लिखो ये सारी रात मेरी तस्बीह करता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुबह नमाज पढ़ के वो निकला रिस्क हलाल की कमाई के लिए, अल्लाह का नाम लेके निकला, रिस्क कमाई करता रहा। जोहर का वक्त हुआ, फिर हाथ धोए, फिर अपनी दुकान मजदूरी छोड़ के फर्ज पढ़ने गया। फरमाया अल काशिब हबीबुल्लाह, रोजी कमा रहा था फिर भी नमाज पढ़ता है, लिख लो रोजी भी कमाए और मुझे भी ना छोड़े, उसे मैं कयामत के दिन वलियों की सफ में जगह अता फरमाऊं। रोजी हलाल की कमाए, माँ बाप का ख्याल रखे, औलाद का हक अदा करे, बहन भाइयों बीवी का हक अदा करे, पड़ोसियों का हक अदा करे। जब सारे हुकूक सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक अदा करे, फिर सोना भी इबादत बन जाता है, फिर घर वालों से ताल्लुक भी इबादत बन जाता है, फिर कपड़े लगाना, हत्ता के सुरमा लगा के मेकअप आंख का होता है, फरिश्ते सुन्नत का सवाब लिख देते हैं। पेस्ट और मिसवाक लेके दांत अपने साफ करता है, निस्बत मुस्तफा से हो तो पेस्ट करने का भी फरिश्ते सवाब लिख लेते हैं। इंसान समझ अपनी कीमत को, कुरान का, खुदा का मुस्तफा हो जा, मुस्तफा का हो जा, तो तेरा कदम उठना भी अल्लाह इबादतों में लिख लेता है। ये कुरान से निस्बत है, और अगर कुरान से दूरी है तो कुछ भी नहीं। इंसान फिर जानवरों से भी बदतर है। आज सब्बाहा का माना मैंने आपके सामने रखा कि कायनात की हर शय 24 घंटे, और अगला अपना मुकद्दर देखें, पत्थर 24 घंटे अल्लाह को याद करें, दरख्त 24 घंटे अल्लाह को याद करें, पहाड़ 24 घंटे अल्लाह को याद करें, जानवर बकरी गाय दूध तुझे देती है, जिक्र अल्लाह का करती है, चिड़िया चरिंद परिंद जिक्र अल्लाह का करते हैं। मगर ऐ इंसान सुन, जो 24 घंटे अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत नहीं बनाई है, ना उनके लिए दोज़ख है। इंसान, रब ने तेरे लिए जन्नत बनाई है कि ये हमेशा लालच में रहता है, नफे की तलाश में रहता है। उनको ये नहीं कहा कि तुम मेरा जिक्र करो, पत्थरों तुम्हें जन्नत दूंगा, दरख्तों तुम्हें जन्नत दूंगा। उनको नहीं डराया कि मछलियों अगर तुमने अल्लाह का जिक्र नहीं किया तो तुम्हें दोज़ख में डालूंगा।
پتا تھا کہ بغیر لالچ اور بغیر ڈرانے کے پتھر 24 گھنٹے رب کو یاد کرے گا، بغیر کہنے کے مچھلی اللہ کا ذکر کرے گی۔ یہی انسان ہے جو بھول جائے گا جنت بھی ان کے لیے بنائی کہ تھوڑی سی عبادت کر، اللہ بعد مرنے کے تمہیں جنت کے محلات عطا فرما دے گا، اور دوزخ سے بھی ڈرایا جو 24 گھنٹے اللہ کو یاد کریں ان کے لیے جنت نہیں ہے، جو فقط 5 وقت کی نماز پڑھ کے حرام سے بچے جنت بھی تیری، محلات بھی تیرے، حور و غلماں بھی تیرے، مصطفیٰ بھی تیرا اور خدا بھی تیرا۔ یہ قرآن سے نسبت کی وجہ سے ہے۔ آج سے اسی دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ صبح سے بات شروع کی تھی جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے۔ حاضرین مکرم، زمینوں اور آسمانوں کی بات چھوڑیں، میری بس تو نہیں کہ میں گن سکوں کہ کیا کیا ہے۔ 18,000 مخلوقات ہیں اور باقی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دنیا کو چھوڑ دو، آسمانوں کو چھوڑو، دنیا کو چھوڑو، پھر گجرانوالا کو چھوڑ دو، پھر تلونڈی موسیٰ خان بھی رہنے دو، پھر یہ محلہ بھی رہنے دو، یہ اس حال میں بیٹھے ہیں۔ اگر میں بتاؤں کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں تو فوراً آپ مجھے گن کے نہیں بتا سکتے۔ میرے 2 فٹ کے اندر ٹیشو ہے، کاغذ ہے، موبائل ہے، کپڑا ہے، پلاسٹک ہے، شیشہ ہے، لکڑی ہے، اس میں لوہے کے کیلے ہیں، قالین ہے، وائر ہے، کاپر ہے، کیا کیا، یہ 2 میرے بدن پر لباس ہے۔ دوستو، کائنات کو چھوڑ کر فقط اس حال اور اپنے آپ کو دیکھ لو کہ کائنات نہیں، اس حال کی ہر شے اس وقت بھی رب کو یاد کر رہی ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اللہ تمہارے ذکر کا محتاج نہیں ہے کہ تم نہیں کرو گے تو وہ اللہ اکبر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے تو ذکر کی وجہ سے دی ہے، اشرف المخلوق بنایا ہے۔ جو دین پہ عمل کرے گا روز حشر حضور اس پر فخر کیا کریں گے۔ کل 19 فروری گزری ہے، اس مرد کلندر حضور شیخ الاسلام کی ولادت کا دن تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کا فیض کیا ہے، قرآن کا کرم کیا ہے۔ میں ائمہ، شہدائے کربلا، اہل بیت یا خلفاء کی مثال دوں، وہ تو بڑی ہستیاں تھیں۔ آج ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے بچپن سے قرآن کی خدمت شروع کی ہے، ابھی وہ زندہ ہیں، اور 19 فروری گزرا ہے، دنیا کے ہزاروں مقامات پر ان کا برتھ ڈے منایا گیا اور ان کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں، ان کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے، عمل کے لیے۔ یہ کیوں ہے؟ وہ خود کہاں بیٹھے ہیں؟ گاؤں آپ کے گاؤں میں کیک کٹے ہیں، گجرانوالا میں بڑی تقریب حالوں میں، اور پورا مہینہ جاری رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ نہ پاس حکومت ہے، نہ کسی کو فنڈ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بس وہ اللہ، رسول، اہل بیت اور قرآن کا نام لیتے ہیں، پوری دنیا میں طاہر طاہر کرا دی ہے رب نے۔ یہ قرآن کا فیض ہے، جاری ہے۔ جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پھر اللہ اس کے پوری دنیا میں ڈنکے بجا دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مرنے کے بعد ہم ہر کسی کو دفناتے ہیں، جو زندہ رہے تو چوک میں بیٹھ کے رو رو کے لوگوں کو بلائے، کوئی نزدیک نہیں آتا، اور فوت ہو جائے تو مینار پاکستان پہ لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں۔ کیا فائدہ جنازوں میں جانے کا؟ کیا فائدہ جنازوں میں کروڑوں کی تعداد جمع کرنے کا؟ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص دین کی خدمت کر رہا ہے، اگر تم اسے حق سمجھتے ہو تو زندگی میں اس کو ساتھ دو، اور وہی کہلاتا ہے جو حسین کے ہوتے ہوئے یزید کو چھوڑ کے سامنے آ جائے۔ بعد میں رونے والے ہور نہیں کہلاتے، بعد میں آنسو بہانے والے آنسو بہاتے رہے۔ ہور ایک ہی بنتا ہے جو زندگی میں حسین کے قدموں میں آ جائے، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن۔ یہ اور بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، اٹھیے اور زندگی میں کسی ایسے کو ڈھونڈیے کہ جس کے ساتھ لگ کے ہم قرآن نافذ کر دیں، قرآن گھروں تک پہنچا دیں، اور ایک ایک لفظ مسلک کے اختلاف سے بالا تر ہو کے اور مذہب کے نفرتوں سے بالا تر ہو کے انسانیت کی خدمت کے لیے پوری دنیا میں قرآن کے ڈنکے بجا دیں۔ آج ایسے جہاد کی ضرورت ہے، ایسے جذبے کی ضرورت ہے۔ فی الحال ہم تلونڈی موسیٰ خان کو دعوت دیتے ہیں کہ اس سلسلے کو ہم جاری و ساری رکھیں گے، مگر آپ کی دعوت، آپ کی محبت سے، آپ اگر چاہیں گے، اس بار میں آیا منہاج القرآن کی ساتھیوں کی دعوت پر، آپ کی طرف سے دعوت ملی
तो अगला दर्स फिर इसी जगह पे होगा इंशाल्लाह। मौसम क्लियर हो जाएगा और फिर देखेंगे कि आप कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपने पहले भी मुझे बताया कुरान का ये दर्स होना चाहिए और आप आएंगे। जिसको आज नहीं समझ आई, मैं नहीं समझा सका, उसे तो हक है कि मुझे कोई समझ नहीं आई, कोई मज़ा नहीं आया। वो नहीं भी आएगा तो हम नाराज़, क्योंकि उसका मेयार बुलंद है। और जिसको समझ आई है, कोई लज्जत महसूस हुई है, तो वो अगली बार आएगा खुद भी और दोस्त अहबाब को, जिसके लिए आप चाहते हैं कि कुरान का आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले दर्स के एतबार से दर्स अच्छा है, तादाद काफ़ी है। मगर अगली दफ़ा यहीं से आखिर में बात करेंगे। एक बात करेंगे रजब की 13 की और एक बात करेंगे 27 की, ताकि ये हाज़री अगला महीना आएंगे तो 13 रजब भी गुजर चुका होगा और 27 रजब भी गुजर चुका होगा। पहली बात मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा की के काबे में पैदा हुए। दुनिया में ना कोई अपनी मर्जी से आता है और ना ही अपनी मर्जी से कोई जाता है। इन दोनों बातें में बंदे का इख्तियार नहीं है। मौला कायनात काबे में पैदा हुए, अपनी मर्जी से नहीं हुए, अल्लाह की मर्जी से हुए। काबे में पैदा हुए, अल्लाह की मर्जी से पैदा हुए। और क्यों? बहुत लंबी बात थी, दिल मेरा चाहता है कि तफसील बयान करूं, मगर वादे के मुताबिक वक्त ख़त्म है। मौला कायनात अल्लाह के घर में पैदा हुए। अगर नबी होते फिर भी अली अली होता, काबे में नबी होता। मेरे आका काबे में तो पैदा नहीं हुए, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने घर में पैदा हुए हैं, फिर भी सैयदुल अंबिया हैं। और मौला कायनात भी अगर अपने घर में पैदा होते तो फिर भी अली ही होते। काबे में पैदा होने से अली की विलायत या अली के मकाम और मर्तबे की बात नहीं, काबे में पैदा हुए एजाज है। क्यों पैदा हुए? बड़ी सादा सी बात करने लगा हूं, कोई किताब की दलील दिए बगैर। आज हजरत अली शेर खुदा के वालिद मोहतरम हजरत अबू तालिब के ईमान के बारे में शकूक व शुबात पैदा किए जाते हैं। हजरत अबू तालिब के ईमान के बारे में बातें की जाती हैं, दलाइल ढूंढे जाते हैं। आज की बात कर रहा हूं, ईमान अबू तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम की बात जुदा है। मैं आज मौला कायनात की बात करना चाहता हूं। आज 14 सदियां बाद बात की जा रही है। पता है क्यों? जो शख्स, जो बच्चा पैदा होता है, बच्चा फितरत पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदुन अला फितरा, हर पैदा होने वाला, कोई पैदा होने वाला काफिर, मुशरिक, यहूदी, ईसाई नहीं होता। पैदा होने वाला फकत मासूम बच्चा होता है, जहां भी पैदा हो। पता है क्या? सिख के घर पैदा हो तो हम पूछे बगैर उसे सिख कहते हैं, हिंदू के घर पैदा हो तो पूछे बगैर उसे हिंदू कहते हैं। ये नहीं पूछते तेरे घर जो बच्चा पैदा हुआ है हिंदू है कि सिख है। बड़ा हिंदू के घर पैदा हुआ तो पूछने की जरूरत पैदा नहीं होती। जिस खानदान में पैदा होता है, अगर कोई गुज्जर खानदान में पैदा हुआ है तो हम ये नहीं पूछते कि बच्चा भी गुज्जर है, क्योंकि इसी खानदान में पैदा हुआ है। जो जहां पैदा होता है वो घर उसकी पहचान है। उस घर में पैदा हुआ, वही खानदान, वही मजहब पैदा हुआ। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा अपने बाबा अबू तालिब के घर पैदा होते। आज दुनिया अबू तालिब के ईमान को तोलती है तो कहते अबू तालिब के घर से आया है। लोगों, अगर तुम्हारा मेयार ये है कि जो जिस घर में पैदा होता है वही घर उसका पहचान होता है, इसी कायदे पर कायम रहना। अली जिस घर में पैदा हुआ है उसी के ईमान पर आया हुआ। कि ये न सोचो न काफरों के मोहल्ले में पैदा हुआ, न कुरैशियों के घर पैदा हुआ, न अबू तालिब के हुजरे में पैदा हुआ। अगर तेरा मेयार घर है, नसब की पहचान, हसब की पहचान और मजहब की पहचान, तो अंदाजा लगा जो रब के घर में पैदा हुआ उसका हसब क्या है, उसका नसब क्या है। ताकि जब भी घर की बात, आपकी इजाजत से मैं चंद मिसरे शहीद मुहस्सिन नकवी अल्लाह मकाम कर अपने बड़ी के समाज को बयान करना चाहता हूं। जी जी। नारे हैदरी, काबे से पूछ रुतबा इकरारे ज़ी हशम, काबे से पूछ रुतबा इकरारे ज़ी हशम।
सर अर्श पे है पुश्ते जमाना पे है कदम या फिर गदीरे खुम से उड़ा कुछ तो कैफो कम वाह वाह फिर देख मुतराब है किस दर्जा मुहतरम वाह सिमटे तो बेग के नुक्ते का आकाश है अली सिमटे तो बेग के नुक्ते का आकाश है अली फैले तो ताबाए सरहद वन्नास है अली वाह वाह हाज़रीन मुकर्रम, ये मोहब्बत ही मौला कायनात की। और अब मेराज की एक बात करके बात खत्म। मेराज हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब को अर्श पे बुलाया। पूछे क्यों? जैसे अली काबे में पैदा हुआ, 1000 हिकमतें, एक हिकमत मैंने आपको बताई है। और मेरे आका को अल्लाह ने अर्श पे बुलाया, क्यों? मुलाकात के लिए, दीदार के लिए। कुरान तो पहले मुस्तफ़ा के पास खुद आता है अर्श से, कुरान पहले आता है। कुरान देने के लिए अर्श पे नहीं बुलाया, ये बात क्लियर है। और कहा नहीं जी, मिलना था, दीदार कराना था, मुलाकात करने थी। तुम ये कहोगे मैं ये बात नहीं मानता, मेरा अल्लाह कादिर है, वो दीदार कराना चाहे तो उम्मे हानी के घर भी दीदार करा सकता। अल्लाह अपना आप दिखाना चाहे तो गारे हिरा बुला ले, गारे शोर बुला ले कि आ मुस्तफ़ा आज रब को देख ले, रब से मुलाकात करने ले। रब से बात और मुलाकात करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे आका तो फरमा गए थे कि अल्लाह हमा वक्त मेरे साथ है। और आका तो बुलंद, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। जो तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है वो पर्दा हटा के दीदार भी करा सकता है। जो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को कोहतूर पे अपनी आवाज सुना सकते हैं, वो अल्लाह मक्के में मुस्तफा को दीदार भी करा सकते हैं। का न कुरान लेने के लिए अर्श पे गए, न रब को देखने के लिए अर्श पे गए, न रब से बात करने के लिए अर्श पे गए। ये सब कुछ हुआ। सुनो लोगों, मेराज की रात मुस्तफा को बुलाया कि बशर बना के भेजा, बशर के दरमियान में भेजा। कुछ नादा अपने जैसे समझे हैं, कुछ नादा बशर अपने जैसे समझे हैं। का देख, बशर नीचे, जमीन नीचे, काबा नीचे, मस्जिद नीचे, आसमान नीचे, जिब्राइल नीचे, नूर नीचे, सिदरतुल मुंतहा नीचे, लाहूत मलाकूत नीचे, रब का अर्श नीचे, सब कुछ नीचे रह गया। मुस्तफा का कदम इनसे बुलंद हो गया। का अर्श पे बुलाना कोई मजबूरी नहीं था, फकत मकाम मुस्तफा दिखाना था। वगरना अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। रब ने मुस्तफा को अर्श पे बुला के मकाम मुस्तफा दिखाया और अली को काबे में भेज के मकाम मुर्तजा दिखाया। बस बात इसी पे खत्म। ये चूंकि रजब का महीना था और निस्बत मेराज की सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। अगर मैं पिछले माह आता, मिनहाजुल कुरान का वतीरा है, अगर मैं पिछले माह जमादी उस्सानी आता तो मेरे दर्स में हज़रत अबू बकर सिद्दीक के वफा का तज़किरा होता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का होता, आपकी खिलाफत का होता, फिर मैं वो बयान करता। और ये रजब है और मैं क्यों ना करूं अज़्ज़िक्र वली इबादा। वो रजब हो या साल भर हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी इबादत है, ज़िक्र खुदा भी इबादत है। इसी जगह से बात का आगाज़ करेंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ कहने, हक़ समझने और आपको हक़ का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी जगह से, इसी कलिमात से अगले दर्स का मैं मुबारकबाद देता हूँ मिनहाजुल कुरान की जुमला तंज़ीमात को, मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग को और सादात इज़ाम जिन्होंने सरपरस्ती की। रोज़े हशर अल्लाह मुझे और आपको इकट्ठे हुज़ूर के कदमों में जगह अता फ़रमाए।